ناظرین، پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے اور یہ سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے۔ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA کے مطابق سیلاب سے اب تک درجنوں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ 9 اضلاع میں 14 لاکھ سے زائد لوگ براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ امدادی ٹیموں نے 4,67,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے اور تقریباً 34 لاکھ جانوروں کو بھی بچایا گیا ہے۔ حکام کے مطابق پنجاب بھر میں تقریباً 2000 دیہات کو نقصان پہنچا ہے۔ PDMA کے مطابق بھارت کی جانب سے مسلسل پانی آنے کے باعث شیخوپورہ، ننکانہ اور ساہیوال بھی متاثر ہوں گے اور شہریوں کو بچانے کے لیے اور شہروں کو بچانے کے لیے کئی علاقوں میں بند توڑے گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ 1988 کے بعد ناظرین اس قدر شدید سیلابی صورتحال یہاں پر دیکھی جا رہی ہے۔ ریسکیو 1112 پاک فوج اور دیگر جو ادارے ہیں، دیگر جو ٹیمیں ہیں، وہ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور ریلیف کیمپس میں امداد فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، دن رات کام کر رہی ہیں۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے دریاؤں کے کناروں پر رہائش پذیر افراد کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ اس وقت پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی کیا صورتحال ہے، ہم چاہیں گے کہ حکومت اور سیلاب متاثرین کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ اپنے نمائندگان سے پہلے جانیں کہ ریلیف کی سرگرمیاں کہاں تک پہنچی ہیں اور کتنا پانی اس وقت یہاں سے دریا میں بہہ رہا ہے۔ تو مقصود چوہان ہمارے ساتھ ملتان بستی اڈا بوسن سے موجود ہیں، قادر ہیڈ بلوکی سے ہمیں جوائن کریں گے، تازہ ترین صورتحال بتائیں گے۔ فہد بھٹی ہمارے رپورٹر تلوار پوسٹ گنڈا سنگھ قصور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور خواجہ سلمان رفیق صاحب صوبائی وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ، وہ بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فہد بھٹی تلوار پوسٹ گنڈا سنگھ قصور پر موجود ہیں۔ فہد بھٹی، آپ بتائیے گا کہ اس وقت یہاں پر سیلاب کی کیا صورتحال ہے، ریلیف کی سرگرمیاں کہاں تک پہنچی ہیں، کتنا بڑا سیلابی ریلا یہاں سے گزر رہا ہے اس وقت؟ جی بہت شکریہ فواد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر صورتحال کیا ہے، کتنے کیوسک کا ریلا یہاں سے گزر رہا ہے۔ تو 3.5 لاکھ سے زائد کیوسک کا ریلا اس وقت دریائے ستلج سے گزر رہا ہے۔ جس مقام پر اس وقت میں موجود ہوں، یہ گنڈا سنگھ والا مقام ہے، تلوار پور علاقہ ہے، اور یہاں پر سیلابی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے، کشیدہ ہو چکی ہے، کیونکہ انتظامیہ کی جانب سے ابھی تازہ ترین کچھ دیر پہلے ہی ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ آر والی کے مقام پر شگاف ڈالا گیا ہے، کیونکہ بھارت کی جانب سے آنے والا جو پانی ہے وہ دریائے ستلج میں آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں پر پہلے ہی تقریباً 30 سے 40 گاؤں گنڈا سنگھ والا کے مقام اور اس کے اطراف میں متاثر ہوئے تھے، لیکن جو پیچھے سے ریلا چھوڑا گیا ہے بھارت کی جانب سے، اس کی وجہ سے مزید دیہات، مزید بستیاں، مزید آبادیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اسی وجہ سے انتظامیہ کی جانب سے ایک بریچنگ پوائنٹ بنایا گیا آر والی کے مقام پر، جہاں پر ایک شگاف ڈالا گیا ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج رات یہ مزید پانی کی جو سطح ہے وہ بلند ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے مزید مشکلات بڑھیں گی۔ جو قریبی آبادیاں، اس کے علاوہ جو گاؤں ہیں، وہ بھی مزید زیر آب آ سکتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر ریسکیو کی جانب سے یہاں پر 5 سے 6 دن ہو چکے ہیں کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے، لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے۔ دیہات سے جو قریبی آبادیاں ہیں، بستیاں ہیں جو اس وقت زیر آب آ چکی ہیں، وہاں پر سے لوگوں کو ریسکیو کر کے اندازاً کچھ تعداد بتا سکتے ہیں فہد بھٹی آپ کی، کتنی بڑی تعداد میں یہاں سے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، کتنی بڑی تعداد ہے، اور جو اب بھی ریسکیو کی منتظر ہے، امداد کی منتظر ہے، لوگ یہاں پر مطمئن ہیں جو ریسکیو کا کام یہاں پر جاری ہے اس سے؟ فواد دیکھیں، ریسکیو اہلکاروں کے مطابق آج چونکہ 5 سے 6 روز ہو چکے ہیں اور تقریباً 7000 سے زائد افراد کو گنڈا سنگھ والا کے مقام اور اس کے اطراف سے ریسکیو کر کے تلوار پوسٹ پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ آج شام کو صوبائی وزیر بلال یاسین نے اس جگہ کا دورہ کیا، اور ان کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ 70% جو زیر آب آنے والے علاقے ہیں وہاں پر سے لوگوں کو ایویکویٹ کر کے یہاں پر سیلاب زدہ جو کیمپ لگائے گئے ہیں، امدادی کیمپ، یہاں پر منتقل کیا جا چکا ہے، مگر ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ چونکہ میں نے خود جو بالکل زیرو پوائنٹ ہے، زیرو لائن ہے، وہاں پر جا کر میں نے آج کوریج کی ہے، اور وہاں پہ میں نے خود دیکھا ہے کہ کئی ایسے لوگ، کئی ایسے بچے ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، صرف اس خوف کی وجہ سے کہ ان کو نہ جانے کہاں پر رکھا جائے گا، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کا دل نہیں لگتا اپنے
घर के बिना। ये चंद बच्चों की गुफ्तगू थी और बुजुर्ग अफराद जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो अपना घर बार, अपना माल मवेशी छोड़कर कहाँ जाएं, सूखी रोटी खाकर कहीं ना कहीं वो अपने ही गांव में गुजारा करना चाहते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो बिल्कुल जीरो लाइन है वहाँ पर तकरीबन 7 से 8 गाँव लगते हैं। गंडा सिंह वाला के मकाम पर बिल्कुल ये जीरो लाइन का एरिया है। सही है। ख्वाजा सलमान रफीक भी हमारे फहद भट्टी, आप बड़ी तफसीलन हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ख्वाजा सलमान रफीक चूँकि काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट के सरबरा भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि डाउन द लेन पानी को जाना है, लेकिन लाहौर में भी सूरत हाल गुज़िश्ता रोज़ से ही हम देख रहे हैं कि शादरा के मकाम पर भी बड़ा ऊंचे दर्जे का सैलाब था। और फिर तलवार सिंह, गंडा सिंह से भी हमें तलवार पोस्ट से अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे फहद भट्टी। वो बता रहे हैं कि बहुत से लोगों को तो इवैक्यूएट किया गया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपना घर बार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ उनके जहनों में ये खदशा है कि उनको कहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। तो पंजाब हुकूमत क्या कर रही है इस सिलसिले में? मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट है, तैयार है, सारी सूरत हाल से निमट रही है? आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त भी झांग में मौजूद हूँ, तरीमो हेड पे ही मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और ज़रिए इंतजामिया के लोग मेरे साथ हैं। मैं चन्योट और झांग में गुज़िश्ता 2 दिन से हूँ। उससे पहले मैंने सियालकोट विजिट किया था और उससे पहले मैंने कसूर विजिट किया था। एक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वाले में कहना चाहता हूँ कि हम इस सिलसिले में हमारी मुकम्मल तैयारी मौजूद थी और हम कई हफ्तों से इस पे काम कर रहे थे और हमें तवक्को थी कि बारिशें होंगी, लेकिन बहरहाल बाद बारिशें बिल्कुल गैर मुतवक्को थी। और दूसरा, हिंदुस्तान से हमें चूंकि प्रॉपर इतला नहीं दी गई और पानी जब हमारे तक पहुंच गया, चूंकि हमारी तैयारी थी, जो इनखला का अमल था वो हमने वक्त पे किया। मैं आपको जरा बारी बारी से बताना चाहूंगा कि जो चनाब में पानी का एक बहुत बड़ा रेला था जिसने सियालकोट को और तमाम उसके जितनी भी डाउन स्ट्रीम आबादी है, सादराबाद, खान की, और फिर उसके बाद इस वक्त पानी 8,55,000 चिनोट से गुजरा है। आज मैं चिनोट ब्रिज पे और चिनोट के मुजाफात में खूब गाँवों में फिरता रहा हूँ। रिलीफ कैंप्स मैंने विजिट की है। मवेशियों के चारे का जो सूरत हाल है उसका देखते हैं, जैसे गैप्स हैं उनको देखते हैं। इस वक्त मैं खुद झांग में मौजूद हूँ और वाइस ब्रिज पे हमने रात को विजिट किया था, जहाँ पे इस वक्त ब्रिज किया गया है और उस ब्रिज की वजह से त्रिमू पे प्रेशर कम हुआ है। त्रिमू को चूंकि जब शहबाज साहब वज़ीर आला थे तो उसको अपग्रेड किया गया, तो त्रिमू को खुदा ना खास्ता कोई खतरा नहीं। और 18 हज़ारी का जो इलाका है वहाँ पे भी ब्रिज की जरूरत नहीं है। जब आप लाहौर की बात करते हैं, लाहौर में प्रेशर से कदरे कम है, पानी आगे जा रहा है उससे मांगू की तरफ। और हमने 48 घंटे पहले जहां जहां पानी जाना है वहां पे मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगा दी है, डीसी कमिश्नर काम कर रहे हैं। सबसे पहले आबादी का इनखला, जानवरों का इनखला, तो वो वक्त पे किया गया है। आप जो एक और आपने बड़ी अहम बात की कि लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन 2-3-4 दिन के लिए इसलिए छोड़ना पड़ेगा कि जिंदगी सबसे अहम है। तो एक तो लोगों का इनखला, दूसरा उनको चारा देना जानवरों को, और लोगों को रिलीफ में खाना देना। तो ये इम्पोर्टेंट है जिससे हम काम कर रहे हैं। तीनों अब सतलुज गैर मामूली तौर पे जम्मू की बारिश की वजह से 261 पर है, 2 दिन सस्पेन किया। अब वो 3 लाख से भी अवगत है, 3.5 लाख पे तजावज कर गया। 3,45,000 में तो गंडा सिंह का गेज है। तो हमारे लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, तमाम एक्टिव हैं। हेल्थ के लोगों ने कैंप्स लगाए हुए हैं, फील्ड में जा रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि लोगों को जिस कदर हो सकता है उनको कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन बहरहाल एक आजमाइश है, जब एक बंदा अपना घर छोड़ता है, मैं लोगों को मिलता रहा हूँ, लोगों के दरमियान बैठता रहा हूँ, तो परेशानी तो है। लेकिन उसमें प्लस बात यह है कि चनाब पीछे से पानी चूंकि बहुत कम हो गया है, मराला जो है वो भी डाउन हो चुका है, खान की डाउन हो, सादराबाद डाउन हो चुका है। ये एक रेलवे सही मूव कर रहा है इस वक्त चन्योट से झांग की तरफ। और झांग में जो हमने पेश कदमी करनी थी, जो हमने पहले फैसले करने थे, हमने आज वो ब्रीच कर दिया, जिसकी वजह से खुदा ना खासा झांग को कोई खतरा नहीं है। 18 हज़ारी का भी ब्रीच नहीं किया जाएगा और पानी त्रिमू से आगे निकल जाएगा। अच्छा, लेकिन ख्वाजा साहब, आप तो चूंकि माशाल्लाह फील्ड में मौजूद हैं और आप सारी सूरत हाल से भी हमें आगाह कर रहे हैं, और आपने बड़ी तफसीलन हमें बताया कि इस वक्त क्या एक्चुअल पोजीशन है, और 2 से 3 रोज हो गए आपने कहा कि आप इस वक्त फील्ड में ही मौजूद